बुल्ले शाह दी काफ़ी असी भी एक दफ़ा पढ़ लईए। बेहद रमज़ां दसदा नी ढोलण माही, बेहद रमज़ां दसदा नी ढोलण माही, मीम दे ओले वसदा नी ढोलण माही। औलिया मंसूर कहावे, औलिया मंसूर कहावे, रमज़ अनल हक आप बतावे। आपे आप नूं सूली चढ़ावे, कोल खलो के हसदा नी ढोलण माही। मीम दे ओले वसदा नी ढोलण माही, बेहद रमज़ां दसदा नी ढोलण माही। एक तो सारिਆਂ ਦੇ संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ पढ़न ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और जो तुसी पहले दोनों काफ़ियाँ पढ़ियाँ और उन्होंने जो तुसी अपना रिस्पॉन्स दिता, फीडबैक दिता, ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत शुक्रिया। असल च ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਫੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ है ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, बे दी खबर न काई। अलिफ अल्फ़ाबेट है, बे भी अल्फ़ाबेट है, ऐन और गैन भी अल्फ़ाबेट है। इसे तरह ये विच एक नवा अल्फ़ाबेट है मीम। सो मीम दी सिग्निफिकेंस की है, मीम नू क्यों वरत्या है बुल्ले शाह ने और सानू की दसना चाह रहे हैं। काफ़ी छोटी जिन्नी है पर ये रमज़ां इन्नियां ज़्यादा ने, क्योंकि रमज़ है जिहड़ी वो एक सेंटर है, एक इशारा है जिन्हों असी लभना आप है। रमज़ कह लो एक पज़ल है, बुझारत है एक जिन्हों असी बुझना है। सो बेहद बहुत ज़्यादा रमज़ां बुझारतां गुझियां गल्लां सीक्रेट्स ने जिहड़े वो सानू दसदा है। कौन? ढोलण माही। हुण ढोलण माही साडा प्यारा है, साडा सज्जण है, साडा मित्र है, साडा संग है। असी सारियां ने ही ढोलण माही बोलिया है और इक्को रंग विच बोलिया है। इहदा मतलब है वे कि ढोलण माही इक्को ही है। ते ढोल ते सम्मी दी एक कहानी भी है, साड़ी फोक टेल भी है, तुसी सुनी होवेगी। उन्होंने अगे जाके उहदे बारे गल करने हैं। माही है जिहड़ा वो मझां चराउण वाला है, महीवाल, जिवें रांझा सी। सो रांझा भी असी पिछली जिहड़ी है संगत उहदे विच असी वेरवे दे नाल पढ़िया है। रांझा रांझा करदी नी मैं आपे रांझा हुई। अजी असी सिर्फ ये जो थोड़े जिन्ने मोटे मोटे अर्थ ने लफ्ज़ां दे वो पहले कर लीए। औलिया प्लूरल है वली दा, वली दा मतलब है दोस्त, सज्जन, प्यारा, मित्र। मंसूर हुसैन बिन मंसूर, इन्हां दे बारे तुसी सुनिया होवेगा, जिन्हां नूं फांसी लाया गया सिर्फ ये कहन ते कि उन्होंने अनल हक किया कि मैं हक हाँ। हक दा मतलब कि मैं सच हाँ। आपे आप नूं सूली चढ़ावे। सो उन्हां दी कहानी है जिहड़ी ओहदा हवाला ओहदी रमज़ बुल्ले शाह ने वरती है। क्यों वरती है ये असी पढ़ांगे काफ़ी तो फिर सानू पता लगेगा। कोल खलो के, नेड़े खलो के, कोल नियर बाय, हसदा नी ढोलण माही। हुण बज़ाहिर एक इहदी सिंपल रीडिंग जदों असी करने आ ते वो सानू नज़र आ जाती है कि ढोलण माही है जिहड़ा वो सानू बहुत सारियां रमज़ां दसदा है और वो मीम दे ओले, ओला होंदा है पर्दा, ओट लुकिया होया। सो मीम दे पर्दे दे विच है ढोलण माही ते वो सानू दसदा है। वो आप ही मंसूर है
ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਸਤਾਨੀ, ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਚੰਭਾ ਹੈ, ਵੰਡਰ ਹੈ, ਹੈਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਅਗਲੇ ਪਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚੰਭਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਢੂੰਡਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੁਸਤਜੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹਰ ਪਲ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲਨੇ ਆ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਰਮਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਢੋਲ ਔਰ ਸੰਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕੁੜੀ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢੋਲ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਈਆ, ਉਹ ਟੱਪੇ ਮਾਈਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ, ਮੀਮ ਦੇ ਓਲੇ ਵਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਮ ਦੇ ਓਲੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੂ ਜਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੀਆਂ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਜਿਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ।
सो रब दी और साड़ी सांझ इश्क दी है। ते जो आप इश्क है, जिन्हें बनाया इश्क है, ਉਹਦੇ इस जहान विच इस इश्क तो इस प्रेम तो वक होर जो भी कुछ है वो कूड़ है। यही कहानी है इस काफ़ी दे विच। और मंसूर उसे इश्क दा निशान है। हुण इश्क नूं भी असी देखने असी पिछली काफ़ी दे विच भी देखिया कि जदों असी पंजाबी शायरी दे विच, पंजाबी क्लासिकल रीत दे विच इश्क दी गल करने ते वो किसे एक दे नाल जुड़त दा नां नहीं है। वो एक दी हर एक दे नाल संग बनन दी सत्या है। वो ये इश्क है। बदलन इश्क है, नवा होवन इश्क है, तब्दीली लियाउणी इश्क है, अचंभा इश्क है, एक दूजे दा संग बनन इश्क है। असी बहुत लिमिटेड कर दिता होया है इश्क दे अखर ने जिहड़े उन्हां नूं। ते मीम दे ओले जदों बुल्ले शाह कहंदे ने मीम दे ओले वसदा नहीं, ते मीम दे नाल मुहम्मद लास्ट प्रॉफिट ने जिहड़े पीस बी अपॉन हिम उन्हां दा नाम शुरू होंदा है। मतलब रब आप बंदे दे रूप विच है। रब कोई वखरा नहीं है, ढोलन माही कोई वखरा नहीं है। वो वननेस जिन्हों असी चितारने एक ओंकार कह के, रब कह के, राम कह के, रहीम कह के, गॉड कह के, जीसस कह के, वो कोई साडे तो बाहर वखरा नहीं है, साडे अंदर है। ते जी वो अंदर है तो फिर असी कौन आ? असी भी तो फिर उही आ ना। जो कोई अंदर बोले चाले जात साडी सोई। असी ये पिछले हफ्ते काफ़ी दे विच पढ़िया सी। मीम दे ओले वसदा नहीं, वो वसदा है। वसन की है? वसन है आबाद होण, जीउण। असी कहने हैं घर वसदा है पिया। किहड़ा घर वसदा है? जिहड़े घर दे विच एक परिवार है, जिहड़े घर दे जियां दा आपस दे विच संग है, साथ है, जिहड़े इकट्ठे ने, जिन्हां दा रिश्ता है आपस विच, वो वसदे ने। बाकी कौन वसदा है पिया? बाकी ते घर ने जिहड़े अजकल डेकोरेशन ने, जिन्हां दे विच वधिया वधिया समान ने, वधिया फर्नीचर ने, वधिया डेकोरेशन पीसिस ने, पूरी दुनिया तो इकट्ठियां कीतियां होईयां शैवां ने। बंदा ते उन्हां दे विच कोई नहीं वसदा पिया। शैवां ही पईयां ने। वो शैवां वेख के कल्ला बंदा आपे पिया खुश होंदा या अपने सज्जना बेलियां नूं बुलांदा है घर, बई आओ तुसीं भी आके मेरियां जोड़ियां होईयां वस्तां वेखो। सो बंदा भी वस्ते कमोडिटी है, और कमोडिटी नूं वेखदी है पई विचों इश्क कित्थे गया? जीवन ते गवाच गया। सो ढोलन माही ते मीम दे ओले वसदा है। बंदे दे रूप दे विच रब आप है। यही बुल्ले शाह दी फिलोसफी है जीवन दी, कि रब ते बंदे दे विचकार कोई विथ नहीं है। पर इंसान इस जहान विच आके भुलेखे विच पै जाता है, और मुड़ के वो फिर लभना शुरू करता है। जिवें असीं सारे लभने आ पे कि रमज की है। बेहद रमज़ां दसदा नहीं, सैंतरा इशारे ढेर साडे सामने हर पल हुंदे ने। किवें मौसम बदलते हैं, किवें सर्दी और गर्मी आउंदी है, किवें सूरज चढ़दा है, किवें सूरज ढलदा है, किवें अंबर दे उत्ते चानण हो जांदा है ते किवें रात वेले इहदे ते तारे आ जांदे ने। ये रमज़ां नहीं ने? किवें एक बीज तो रुख बन जांदा है, किवें निक्का जिहा बाल एक जवान हस्ती हो जांदा है। ये सब कुछ किवें होंदा है? किवें असीं बोलने आ पए, किवें सुनने आ पए, किवें अखां झपकने आ, किवें साडी नबज़ चलदी है, किवें साडे दिल धड़कदे ने। कौन आ असीं सारे? कित्थों आ गए आ? कित्थे मिल पए आ? की गल्लां पे करने आ? ਇਹ रमज़ां नहीं ने सारियां? पर असीं इन्हां नूं गौलदे नहीं आ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਏ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ, ਮੀਮ ਦੇ ਓਲੇ ਵਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਤਲ ਢੰਗ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਪਣੈਤ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਧਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ, ਮੀਮ ਦੇ ਓਲੇ ਵਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਵਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਚ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਜ ਰਚਣ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸਣ, ਦੋ ਨਾ ਦਿਸਣ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਸਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਵਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਥਦਾ ਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਵਸਰਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਔਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਔਰ ਫਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀਆ ਜੋਨ। ਇਹ ਹੈ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਮੀਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਮਨਸੂਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੈਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੂਰ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਲਕਤ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਲਕਤ ਨੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਲਕਤ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਥੁੜ ਔਰ ਥਿੜ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣਾ, ਤੇ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਪਾਹ, ਕਾਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਜਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੰਜਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਪਿੰਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜੁੜਦਾ ਏ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਰਪਕਾ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਸਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ये बेडशीट दो, ले जा। ये किधर है? हाँ जी। सो जिस वक्त उन्होंने एक बाप ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਪਿੰਜਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜ਼ੰਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਹਬਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਮੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਸੂਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਬਸਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜ਼ੰਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਿਮਾਣਾ ਕਰਨਹਾਰ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਾਰਖਾਨਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ, ਕਰਨਹਾਰ ਦੇ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਪੇ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਸਿਵਾਏ ਮੌਤ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਬੌਂਬ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਅਟੈਕਸ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਭੁੱਖ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਾ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਮਨਸੂਰੀ ਰੀਤ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ। ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਮੀਮ ਦੇ ਓਲੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੀਵਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਹੱਕ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ, ਅਨਲ ਹੱਕ। ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾਨ ਵਰਤਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਥਲ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ? ਇਹ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਪਛਾਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਰਦੇਸ ਕੱਟਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਲਕਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੇਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋੜ ਨੇ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਣੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਤਰੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਲਿਆ ਮਨਸੂਰ ਕਹਾਵੇ, ਮਨਸੂਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮਨਸੂਰ ਸੰਗ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਵੇ। ਸੋ ਸੂਲੀ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਨਾ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਮਿਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾਊਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ। ਇਹ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਨੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਦਬਲਣਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਰਾਤੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਮਨਸੂਰ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨਸੂਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਮਨਸੂਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੱਕ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰੇ ਬੀਤ ਜਾਣ। ਸੱਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਇਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਵੇ, ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਨ ਸੂਰ, ਸੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ख़त्म हो जाएगी, और फिर दोबारा वो आवाज़ आएगी और फिर सारे जी पैणगे। सो सूर वो आवाज़ है जिहड़ी सानू मारदी भी है और जवालदी भी है। मन साडा दिल है। सो साडे दिल दी आवाज़ है जिहदे नाल असीं जमदे भी हाँ ते मरदे भी हाँ। एक गल सिर्फ साडे दिल दी हो रही है। मनसूर एक तो वो बाहर है जिन्हें उथल लियाउंदी, जिन्हें गुलामां दी बराबरी दी गल कीती, जिन्हें गुलामां दी आज़ादी दी गल कीती, जिन्हें जीवन दे विच सोच नूं सारियां लई सांझा कीता, जिन्हें जीवन दे विच जिहड़ियां बुनियादी लोड़ां ने वो सब नूं मिलण दी गल कीती। ये नहीं कि एक दे गोदाम भरे ने ते दूजा ही जिहड़ा उहदे कोल एक वेले दा खाण लई भी नहीं।
ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਥਾਲਕਾਰ ਔਰ ਨਭਰ ਔਰ ਖਲਕਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਏ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਲਾਮਤ ਹੋਈ ਲਾਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਸ਼ਕੀ ਔਰ ਮਸ਼ੂਕੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਜਨੂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮਜਨੂ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੈਲਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾਂ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਠੀਕ ਕਰ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਆਪ ਸੈਯਦ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੈਯਦ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ, ਮੀਨ ਦੇ ਓਲੇ ਵਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਔਲੀਆ ਮਨਸੂਰ ਕਹਾਵੇ, ਰਮਜ਼ ਅਨਲ ਹਕ ਆਪ ਬਤਾਵੇ। ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਰਮਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਖੋਲਣ ਪੜਚੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
today everyone is very quiet. ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ 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 ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲकुल, क्योंकि ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਮੀਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੀ ਹਾਂ ਮਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੋਸ਼ ਬਾਸ਼ ਕੀ ਹੰਗਾਮਾ ਏ ਨੌ ਬਹਾਰ ਆਮਦ ਯਾਰ ਆਮਦ ਉਹ ਕਰਾਰ ਆਮਦ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਇਸ ਤਾਂ ਬੈਠ, ਬਹਾਰ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਡੋਂਟ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ? ਬਹਾਰ ਆਮਦੋ ਯਾਰ ਆਮਦੋ ਕਰਾਰ ਆਮਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਾਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੰਮੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੋਸ਼ ਬਾਸ਼ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਨੋ ਬਹਾਰ ਆਮਦੋ ਯਾਰ ਆਮਦੋ करार आमद खबर देहंद बयाराने मुद्दई के इमशब. He says, give the word to my friends that I'm hopeful. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਖਬਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿ ਇਸ ਇਮਸ਼ਬ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ कि खबर देहंद बयाराने मुद्दई के इमशब अनल हक जहर मंसूर सुएदार आमद। कि अनल हक ने मंसूर ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹ, ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। So Bhai Nandlal describes spring, that the spring has come. The spring has come. It's like my love has come. But spring has come, so I'm very hopeful. So give this news to other people that the spring has come, and I am ready to say that I am love, Anal Haq. I am the truth, and I am ready to die for it. I am ready to be hung for it. So ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। Mansoor is sort of the classic, a person who dies for his belief that the truth is in that divinity can be found in humanity. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। when we lived in India, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, we would take that fruit and that fruit would become a pesticide, so it would save our clothes. ਉਹ fruit ਨੂੰ ਅਸੀਂ we would put it in our trunks, and the trunks had all our ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬੋਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨੀਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਮ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਓਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਬੁੱਧਾ, all these great people
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੀਮ ਦੇ ਓਲੇ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਮ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੀਮ ਤੇ ਪੇੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੀਮ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ। So you see all these connections ਕਿ how beautifully he has used the word neem। ਨੀਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਓਲੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਓਲੇ ਬੈਠਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ। ਸੋ I thought of that today। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋੜੀ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਦੀ, ਕਿ ਬਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਸੂਰ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲਣ ਔਰ ਨਵਾਂ ਹੋਵਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋਵਣ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਨਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਸੰਗਤ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਰੁੱਖ ਵੀ। ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਟਰੀ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਛਾਂ ਹੋਈਏ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਛਾਂ ਹੋਈਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੋਵੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਹਾਰ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਿੜ ਪਵੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਣ, ਨਵਾਂ ਹੋਵਣ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ ਹੀ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਜੀ ਸਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆਸਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾ। ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨੀ ਖਲਕ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਜੋ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਮਨਸੂਰ। ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਮਨਸੂਰ। ਮਨਸੂਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ।
ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸਮਾ ਜੀ। बहुत शुक्रिया स्वरजीत जी। अनिका जी। गुरु फतेह। एक मिनट। गुरु फतेह। मैं माफ़ी चाहती हूँ आसमा जी, आज मैं पूरी हाजिरी नहीं दे सकी। मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। कोई सरप्राइज गेस्ट आ गए मेरे घर, कुछ बहुत स्पेशल गेस्ट थे, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी। मैं ले सकती हूँ या आई जी डोंट जी ब्रेक द नहीं फ्लो। नहीं कोई ना, तुसी ज़रूर मिलवाओ सब नु। ओके, सो यहाँ पर है सब लोग, ऑल दीज पीपल। अरुण जी हैं यहाँ पर। सबको प्रणाम। अरुण जी की मैंने प्रोफाइल शेयर करी है। और ये गोपाल जी हैं। ये राजस्थान कबीर यात्रा एक होती है 5 डेज की, ये बताएंगे आपको उसके बारे में भी। और बाकी भी सब यात्रा के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो दिस वाज अ सरप्राइज। आज अरुण जी का बर्थडे भी है। वी weren't very sure कि वो आ पाएंगे, but it just happened. Otherwise we would have planned. So Arun ji is from Indore and जी he जी sings आया नु जी। Yes, जी very आया। beautifully. So I think उनकी introduction शब्दों में कम और म्यूजिक से ज़्यादा है। So I will not say more. But and another thing, today is also Guru Granth Sahib Prakash Purab. So I was reading that there are 581 shlok by Bhagat Kabir ji. So it was very appropriate timing that we did this concert yesterday. So I'll hand it over to Arun ji. And जी जी अरुण जी। जी आया। आप सबके अंतर से बेटे परमात्मा को मेरे नमस्कार। आप सबके गुरुजनों को, माता पिता को और आपके जो इष्ट है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इंडिया इंदौर मध्य प्रदेश से अरुण कुमार गोयल, कबीर भजन गायक। आज इत्तेफाक से यहाँ आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। उसके लिए मैं परमात्मा का और आपको धन्यवाद देता हूँ। पता चला कि आपका बड़ा प्यारा ये मंच है, ये ग्रुप है जिस पर आप समय समय पर आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, स्पिरिचुअल टॉकिंग चलती रहती है आप लोगों की। तो मैं स्पेशली कबीर, मीरा, गोरख, कुछ पद नानक साहब के भी है। वो लोक परंपरा में जो गाया जाता है, मंडली होती है 5-7 लोगों की, बैठ करके हम उसको गाते हैं। एक छोटा सा पद मैं आपको सुना दूं, आप अनुमति दे तो 2-4 लाइन। ज़रूर जी ज़रूर। क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं जुड़ा था पीछे से, तो पता चल रहा था कि आप वही बात कर रहे थे कि सब तरफ उसी परमात्मा का नूर है, सब तरफ वही मालिक है, सबके भीतर वही है। वैसा ही एक पद है कि सकल हंस में राम विराजे। हाँ, मैं बता भी रहा हूँ। मतलब हंस मतलब सकल हंस में राम विराजे। यहाँ हंस का मतलब शरीर से लिया, व्यक्ति से लिया, मनुष्य से लिया है, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधे, सब तरफ से, पूरी नेचर में वो राम मौजूद है। ऐसा कह रहे हैं, सकल हंस में राम विराजे। अब मैंने राम को जान लिया, मुझे राम के बिना मेरा कहीं मन नहीं लगता है। तो हम जिस कल्चर में गाते हैं मालवी पैटर्न में, वो आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, निश्चित आपको अच्छा लगेगा। ए जी सकल हंस में राम विराजे जी, सकल हंस में राम विराजे जी। ए जी राम को सुमरू दूजा नहीं, राम को सुमरू में दूजा नहीं, सकल हंस में राम विराजे जी। अरे राम को सुमरू दूजा नहीं, राम बिना तो कोई काम नहीं। सब घट में है
ज्योत का वासा राम को सुमरू में दूजा नहीं। सबके भीतर वो आत्म ज्योत जल रही है और उस ज्योत को मैंने अब देख लिया, समझ लिया है। अब उसके अलावा मेरा मन कहीं नहीं लग रहा। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि तीन गुण पर तेज हमारा रे, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इसके भी बाहर की वो बात है। तीन गुण पर तेज हमारा जी, और पांच तत्व पर ज्योति जले। तीन गुण पर तेज हमारा जी, और पांच तत्व पर ज्योति जले। जिनका उजाला 14 लोक में, वो जिनका उजाला 14 लोक में। ये सूरत डोर आसमान चढ़े, सूरत डोर आसमान चढ़े। राम बिना तो कोई काम नहीं हो। सब घट में है ज्योत का वासा, राम को सुमरू दूजा नहीं, राम को सुमरू दूजा नहीं। फिर हमारे नाभि कमल नाभि चक्र की बात हो रही है कि नाभि कमल में देख लेना रे, इस नाभि कमल में देख लेना रे। और हृदय कमल में हीरे मणि, हृदय कमल की मणि खुल गई, हृदय का द्वार खुल गया। ये हमारा जो अनाहत चक्र है, 8 चक्र है, ये खुल गया। अरे हृदय कमल में हीरे मणि, अनहद बाजा बाजे गगन में। ओ अनहद बाजा बाजे शहर में। मोहे ब्रह्मांड पर आवाज हुई, राम बिना तो कोई काम नहीं। सब घट में है ज्योत का वासा, राम को सुमरू दूजा नहीं। सब घट में है ज्योत का वासा रे, राम को सुमरू दूजा नहीं। हीरा मोती लाल पदार्थ, कितने हीरे मोती लाल पदार्थ ज्वेलरी हमारे पास है, ये सब 2 कौड़ी की है। अगर आपने प्रेम रूपी पदार्थ को नहीं पकड़ा तो। साधु जंगम देवराव सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ हरि का देश। हमें वो 2.5 अक्षरों को समझना होगा। ऐसा कह रहे हैं, हीरा मोती लाल पदार्थ जी, अरे प्रेम पदार्थ परखा नहीं। हीरा मोती लाल पदार्थ जी, और प्रेम पदार्थ परखा नहीं। साचा मोती सुमर लेना रे, अरे साचा मोती सुमर लेना रे। उस राम धनी से हमारी ज्योति जली, राम धनी से हमारी प्रीत लगी, राम धनी से हमारी प्रीत लगी। सब घट में है ज्योत का वासा, मैं तो राम को सुमरू दूजा नहीं। हर घट में है ज्योत का वासा रे, राम को सुमरू दूजा नहीं। अंतिम लाइन है, कोई गुणीजन हो तो परख लेना रे, कोई ज्ञानी हो तो समझ लेना रे। अगर ज्ञानी हो तो समझ लेना, शरीर के भीतर ही सारा खजाना है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर का तो आनंद लो और भीतर डुबकी लगाओ, तब वो बात बनेगी। अगर कोई गुणी हो तो मेरी बात को समझ लेना, ऐसा ये कवि कह रहे हैं। गुणजन हो तो परख लेना रे, अजी घट के बाहर भटको मती, देह के बाहर भटको मती। गुरु प्रताप नानक जी का शरणे रे, गुरु प्रताप नानक जी का शरणे रे। ए जी राम धनी से हमारी प्रीत लगी, राम धनी से हमारी प्रीत लगी। सकल हंस में राम का वासा, मैं राम को सुमरू दूजा नहीं। हर घट में है ज्योत का वासा रे,
राम को सुमरूं दूजा नहीं, राम को सुमरूं दूजा नहीं, राम को सुमरूं दूजा नहीं। वाह वाह अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत सोहना तुसी गाया। और क्या बात है। फिर कभी सौभाग्य मिलेगा तो हम हमारी टीम के साथ आपसे रूबरू होंगे ज़रूर और ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया निका जी, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे Thank you. सब लोग थे, सब हाँ जी, सब शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। और गोपाल भी 1 मिनट बोलेंगे कबीर यात्रा के बारे में, सबको जी जी बताना चाहेंगे क्या करते हैं। Good evening, everyone. Thank you. It was very beautifully sung by Arun ji, this song. And I just want to add one thing in this song that he's saying that Sakal Hans mein Ram viraje. So sometimes we think that who is the Ram? किस राम के बारे में ये बात कर रहे हैं, कौन से राम जो हमारे अंदर है। तो उसी पे कबीर साहब ये बोलते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घटघट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा सबसे न्यारा। तो जो चौथा है उस राम की बात है ये पहले दशरथ के जो बेटे हैं उस राम की बात नहीं है। तो दिस इज कबीर इज ऑलवेज टॉक बियॉन्ड our imagination, beyond our conditioning, whatever we have. So Rajasthan Kabir Yatra is basically a humble initiative to promote and to experience this beautiful culture of satsang. We have, satsang tradition is very much alive in whole India, and even in Punjab it has in different intensity and in different way, and similarly Rajasthan and Madhya Pradesh and other states also. So through Rajasthan Kabir Yatra we are trying to experience the authentic voices of these mystic poets like Kabir, Bulle Shah, Shah Latif, Nanak ji, everyone who has took the path of mysticism and Sufism. So we do this 7 days traveling folk music festival in villages of Rajasthan. So around 400 people and 50 artists travel together. It's kind of a caravan. So this is not a festival. This is not a festival. This is a yatra. And yatra in India, as you know, that it has a different connotation. It has some sort of a pain. It has some sort of a unexpectations. It has sort of a, it's kind of a unknown journey where you don't know that where you are going to stay. In ancient time, when people decided to go for yatras, they even told to their families that I don't know, we will come back or not. If I will not come in 2-3 months, please do all the rituals which you do after my death. So this kind of powerful manifestations of unexpectations and impermanence in life, that is we all called yatra. So in this yatra, of course, you can tell your home, at your home that you will come back. We don't need to worry. It is just a 5 days initiative, but it allows you to experience the human capacity of your body and soul, because in 5 days the villagers will invite you to have food, to stay in dharamshala, in very common spaces of in villages, very basic, very common, very authentic music. So the whole night concert happens. In the morning we do satsang. So it is kind of a different experience of 5 days which we do every year. In last 13 years I am trying to do this. Now the community is building, and come if you have time.
in October. I think Anika is coming this year. Wait, anyone who Yeah. wants to join, we'll share. Thank you so Thank you much. so much, everybody, for your time. What are the dates? What are the dates? It's 1st to 5th October. So Okay. we have our website rajasthankabiriyatra.org, Instagram and website, so you can come and but don't see any post before coming, because otherwise you will come that, oh, Instagrammable things. We don't do Instagrammable things. So come, just register and just come. That's all. I want you to, and don't do any preparation for that. Thank you. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨਿਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਅਰੁਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਕੀ। ਇਹੀ And one more thing I want to share, that in 18 Yatra, our main theme was, there is a first bhajan of Kabir in Guru Granth Sahib, was our theme of the Yatra, which is Hari ka bilo na bilo mere bhai. आप सब इसको, मेरा बहुत फेवरेट भजन है वो, तो वो हमारी पूरी यात्रा का थीम था। थैंक यू। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਪ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵਣ ਅਨਲ ਹੱਕ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੋ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨਸੂਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕੀ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਕੀ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Luis, she asked you to speak because you have read all the translations. So if you can. Oh, I see. I was just giving thanks for all the wonderful translations. Bernadine is such a queen. I never did on, I was an interpreter and in my career, but I was never on the keyboard interpreting. I was either translating in silence or speaking and not writing. So that's wonderful. You're a queen. But So you give your impressions. That's what she said. We want to hear. Yeah, yes, well, my impression, I'm so delighted to see how the depth and the heights and the beauty of your culture are thriving among you, and how it's going from the highest of academia, and you haven't studied in vain, because you know that among the folks and through the soul and the hearts of the people, that culture is living, and it's such a jewel of wisdom for humanity. That's the best I could ever hope for, to see in my old age. I want to correct a small mistake. I'm not quite 80 yet. I'm going to be stepping along soon, but I feel 80 already because my older brothers and sisters are all going through the same thing. But it's so wonderful that I saw this with my own eyes and heard it with my own ears before I'm no longer able to see or do anything. So it's such a gift. It's a wonderful gift to humanity. Thank you so much for being here, all of you. ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ਼ਮੀਤ
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ आवाज इस तरह करो ਉਦਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੋਮੇ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ और ना ਗੁਰਦੁਆਰੇ और ਜਾਣਾ थोड़ी कर दो ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ इतनी करो जितनी आप तक ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਮੇ करो ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ मैं 1-2 घंटे सोना है मैंने बस हाँ बस और अब ना हो गया इस वाली ये वाली होमे कोई बात कर रहे हैं तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਮੇ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਸ਼ਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐ ਵਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਏ ਪਿਆ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਏ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਉਹ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨਮਾਜ਼ ਤਪੱਸਿਆ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤਾਲਾਬ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਲਾਅ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਰਲਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਤਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਵਜ਼ੂ ਕੀ ਨਾਨਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ੂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜੀ 3 ਦਫਾ ਹੱਥ ਧੋਣਾ 3 ਦਫਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਥਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਘੜਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੜਾ ਭਰ ਦੇ ਇਹਨੇ 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਔਰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਤਕਬੀਰ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ 4 ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਨਲ ਹਕ ਸੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਜੁਗਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੀਆ ਜੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ, ਗਾਣ, ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਬਦਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ YouTube Facebook ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਆਸਮਨ ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਥੋੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ, ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੋਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਨੈਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਓਵਰ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਸੈਡ ਇਟ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਉਹੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮਟਾਈਮ ਉਹ ਈਗੋ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਮੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਲੂਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿ somebody said this, okay then, but ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਯੂ ਥਰੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ ਬਣਦਾ। ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਫੀ, ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਥੈਂਕ यू जी। बहुत ही सोना और बहुत ही टाइम हुआ है, सो आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम। बट मेरे को जब आप पढ़ रहे थे, मेरे को गुरु नानक का एक शब्द याद आया, आसादीवार से है, होरी है। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकुम मनाए सी, हुकुम मनिए हुए परवान ता खसमे का मैल पाए सी। अब मैंने ये हमें को ऐसे अंडरस्टैंड किया है। पहले मैं सोचती थी ईश्मीत जी कि हमें एरोगेंस है, ईगो है, प्राइड है और हमें हम्बल होना चाहिए। लेकिन जब 2 बरस पहले मेरे साथ 2 घटनाएं हुई जो मेरे को बहुत चोट पहुंचाई, तब मुझे जाके समझ आई कि ये हमें है। हमें इज नॉट जस्ट एरोगेंस और ईगो और ह्यूमिलिटी। हमें इज मैं ये चाहती हूँ, ये नहीं हो रहा। तो मेरा ये टेक्निक बन गया है। My technique is such now कि I am observing my mind at all times. I want this. I want this person to walk like this. I don't want this person to come in my way. Why is this person behaving like this? And मैं हर वेले, हर मिनट अपने आप को चेक कर रही हूँ।
And that is the only way we will understand what Guru Sahib is saying. What is he saying? Sahib koe dayal kirpa kare ta sai kar karaye si. What is kar? Kar is what we are doing. When we are going to translate that into action, then we understand, then we are those sevaks. Then we become those sevaks who have understood what is home, because we have understood that this is hukum. Every minute, every interruption, every obstacle that is coming in our path is hukum. And when we are able to understand that hukum, then we are able to do his seva. So I would humbly request each one of you to go to that pauri and try and understand it. Hukum maniye hoye parwan. That is when we really understood that this is reality, this is life. Life will have ups, life will have downs, life will have a person who will interrupt us, interrupt our flow of thoughts. It will happen. Even just now, Anika brought this Kabir person here. We were in Bulle Shah. And there was then Kabir. I'm like, whoa, what is happening? Knock, knock, home, correct yourself. Home, I want it to be Bulle Shah. I want to listen to Asma Qadri. Where has this person come? Knock, knock. Abhi, now ka example. We get disturbed, we get irritated, we get agitated. That must be hit and broken. Minute by minute by minute by minute. Then hukum maniyata mahal paisi. Because then there's bliss. But we are not there yet. So I just thought I'd share this. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਾਵਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ, ਸੱਚਲ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਮਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿਸ ਪਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਸ਼ਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो वो बंदे लगता है कि की करते पे ने। पर फिर वही गल हो गई ना, होमे आ गई कि असी पाठ कर रहे हैं, असी ठीक कर रहे हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੋਮੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਨੋਂ ਫਿਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਚਲਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ तो बस यही मेरा बिल्कुल बिल्कुल इश्ता जी। मेरी जो रमजा थी ना, वाहिगुरु जी की रमजा देखो, हाँ वो डिस्टरबेंस आ गया ना, सो मुझे अपना, मेरे को एक मिल गया एक जमात अपने, and I hit myself all the time. What the hell do you think you are? Who the hell do you think you are? मुझे भी लगा था, पर ठीक है, आप अकेले रहते हो तो आप थोड़े डिस्टर्ब कभी होते हो, जो सबके साथ रहते हो वो हर वक्त ही डिस्टर्ब होते रहते हैं। और मेरी यही हालत था कि मैं हर वक्त ही होती रहती थी। I have to keep telling myself कि नहीं, ये तरीका नहीं है, ये so that's what it is. Thank But you it so was much. so beautiful that Sat Sangat, in Sat Sangat we learn, na? Yeah. हम Sat Sangat में उठ के down, we learned this, so we will now remember, you know. But we are such, the home is just so deeply entrenched in every cell of our being. मैं हूँ ना, and yeah, even a child is taught, you are Prerna. Why do you do that? It's not us doing it, it's Vaiguru is doing it. First he does it and then he wants us to get rid of it and come back to him, basically. ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ਼ਮੀਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਔਰ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਸੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਸੀ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਵਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਸੀ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾਨ ਵਰਤਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇਣ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਵਣ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ਼ਕ ਹਰ ਪਲ ਅਚੰਭਾ ਹੈ, ਵੰਡਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਈਓ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਜ ਖਿੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਖ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨੇਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ को लगता है ठीक है ये मेरा कर्म सीगा या कुछ था सीगा, तो let it go. That thing is beautifully जपजी साहब मेरे को लगता है सच ए साइकोलॉजी की एक बंदी हुई वो है, किताब है वो, जस्ट जपजी साहब
if you pick up, it's so beautiful for life. Or Gita, these two are my favorite for philosophy, for psychology of life. If आप follow करो तो you've reached that place, but it's very difficult. Like as Prerna ji said, it is आ जाता है बीच में कि हाँ इसने क्यों किया मेरे से ऐसे, but then you have to step back. बहुत शुक्रिया गुलशन जी, बहुत सोना. एक मॉन्क मैं बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि एक मॉन्क वांटेड टू गो टू द हिमालयस, कि मैं वहाँ जाके मैं पूजा वो करूँगा, I want to reach God through that. And then the guy said, you go there, कोई नहीं है. The main learning to reach God is to stay in the world, because then you learn. हाँ तो कोई तुमको इरिटेट करने के लिए तो मिलेगा नहीं, right? So it is so beautifully said. Thank you guys, all of you. Thank you. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी. ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ? ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਇੰਨੀ ਗੂੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਨੂੰ. ਤੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਨਟੈਥਰਿੰਗ ਸੋਲ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ. ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਜਿਵੇਂ. ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੇ ਉੱਠਦੇ ਆ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਆਸਮਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੇ ਟੂਗੇਦਰ, ਅਨਲਾਈਕ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੈਲ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਚ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ ਰੱਖੀ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਤੂੰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਰਤਣ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। Penji, first of all, it's so wonderful. मतलब कुछ ना कुछ मैंने लास्ट का एवरा सेक्शन बड़ा सोना लगता है जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, because in everybody there is so much of a beautiful thought which comes in, and one needs to go, but one wants to listen to the question because that's life. Ishmeet Virji ने पूछा, Gulchin Penji ने बड़ा सोना जवाब दिया। हाँ, जब जी साहब, I think she repeated this again, that that's like, and whatever she shared उन्हें हुक्म देते बिल्कुल मेरे नाल भी कई कोई बोल जाता है, फिर I maybe you answer it for me. Somebody just recently told me something, that maybe I'll remember your answer, that it was a hukum, that he was putting something to me. मैंने बहुत सोने एक दो बड़े सोनी चीज़ां में ताड़ियाँ लिखियाँ when I was just writing down. मैंने ये बड़ा सोना लग्या, when you said सब तो बड़ा आशिक रब है, मैंने बड़ी सोनी लाइन लगी। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਮੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਂਡਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਥਰਡ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਬੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਹਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰੇ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਕਿੱਥੇ ਈਰਾਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੇ ਆਪੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। जब तक वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।